السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اور یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اور میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے پڑھا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں. سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ منہ کو دھونا، یعنی کہ سارا چہرہ دھونا. اور دوسرا فرض ہم نے پڑھا تھا کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا. اور تیسرا فرض ہم نے وضو کا یہ پڑھا تھا چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور اس کے بعد چوتھا جو ہمارا فرض تھا وہ یہ تھا کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ ہم نے کل پڑھ لیے. تو آج ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ جو منہ کو دھونا ہے، جو چہرہ کو دھونا ہے، وہ کہاں سے لے کر کہاں تک دھونا ہے. ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ منہ کا دھونا. منہ کہتے کسی ہیں؟ منہ کا دھونا یہ غلط بات ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ منہ کا دھونا یہ غلط بات ہے. ناظرین جو منہ ہوتا ہے نا، منہ شریعت کے اندر یا دیگر معاملات کے اندر جب منہ بولتے ہیں تو منہ اسے کہتے ہیں. یہ جو اتنا حصہ ہے اسے منہ کہتے ہیں. اور اس منہ کو نہیں دھونا ہم نے سارا چہرہ دھونا ہے. اسی یعنی کہ ہم یہ لکھیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ منہ کا دھونا، ہم کہیں گے چہرہ دھونا. مکمل چہرہ دھونا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا فرض. اس کی تفصیل چہرہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہوتا ہے، یہ تو منہ ہو گیا. تو چہرہ جو ہوتا ہے وہ یہاں سے لے کر طول، اسے کو ہوتا ہے طول. یہ ہماری جو اس طرح کی ہے نا لمبائی، جو ہے لمبائی کو طول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لمبائی کسے کہتے ہیں؟ طول کو. طول کی جو مقدار ہے ہمارا چہرے کی وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ جہاں پیشانی کے بال اگتے ہیں، جہاں میرے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں تو میری جو پیشانی ہے وہ یہاں سے شمار کی جائے گی. پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک. اور ٹھوڑی یہاں تک نہیں، یہاں تک اسے جو یہ اس کی جو طول ہے نا، یہ مقدار ہے چہرے کی، یہ طول میں یہ ہے کہ جہاں سے عموماً پیشانی کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک. یہ چہرے کی یہ جو ہے یہ مقدار ہے کہاں سے کہاں تک. اور اس کی جو عرض ہے، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو. یا ہم لکھ لیتے ہیں عرض یعنی کہ چوڑائی. اور چوڑائی اس کی یہ ہے، چہرہ دھونے کی جو مقدار ہے چوڑائی کی وہ یہ ہے کہ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک. اب یہ ہمارا یہ جو منہ چہرہ ہے نا، چہرہ یہ کمپلیٹ ہوا. طول میں اس کی یہ ہے عمومی طور پہ جہاں پیشانی کے بال اگتے ہیں جہاں سے، وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، جہاں تک چہرہ دھونا فرض ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں تو میں نے یہاں تک چہرہ دھو لیا تو میرا فرض مکمل نہیں ہوگا. اور جب میرا فرض نہیں ہوگا تو میرا وضو بھی نہیں ہوگا. یہ باتیں یاد کر دیں کہ اگر فرض کے اندر چھوٹی سی بھی کمی ہوگی، تھوڑی سی بھی کمی ہوگی، ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا. اور جب ہمارا فرض ہی نہیں ہوگا تو ہمارا وضو بھی نہیں ہوگا اور پھر ہماری نماز بھی نہیں ہوگی. تو یہ تو تھا چہرہ، اس کی مقدار یہ تھی طول اور عرض، یعنی کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی ہم نے پڑھی. جی اب ہمارا یہاں پہ ایک فرض مکمل ہو چکا. اس کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی بھی کمی پیشی رہے گی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اب اس کے بعد چلتے ہیں ہم دوسری رکن کی طرف. دوسرا فرض تھا کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا. اور دھیان رہے جو لوگ کہتے ہیں کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تو یہ ہاتھ دھونا غلط بات ہے. ہاتھ صرف اسے بولتے ہیں، یہاں تک اس کی جو مقدار ہے یہ ہاتھ ہے، اس کے بعد یہ پورا جو ہے یہ بازو ہے. کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا اسے کونیاں بولتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں. اس کے سمیت مطلب جب ہم یہ بازو دھوئیں گے تو اس کے اندر ہمیں اسے بھی دھونا ہے. بہتر یہ ہے کہ یہاں تک دھو لیا جائے. کونیوں سمیت دونوں بازو کو دھونا یہ ہمارا دوسرا فرض ہے. اگر ہم کونیوں کے پیچھے چھوڑ دیں گے، تھوڑی سی جگہ سوکھی رہے گی اس کے اندر، تو اس سے ہمارا فرض نہیں ہوگا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، ہاتھ دھونا
ये गलत बात है और ये सही है। कौन उसमें दोनों बाजू धोना, क्योंकि बाजू इसे बोलते हैं, इसे सिर्फ हाथ बोलते हैं। ये हमारे दो फर्ज जो है कंप्लीट हो गए। अदरवाइज चलते हैं, अब हम चलते हैं तीसरे फर्ज की तरफ। तीसरा हमारा फर्ज था चौथाई सर का मसा करना, यानी कि सर का मसा करना, सर का मसा करना, ये हमारा था तीसरा फर्ज। अब इसको करने का अंदाज क्या होगा, ये हमने ये तो मुतलका नहीं कुरान मजीद में शादुबान अपने सरों का मसा करो, और मिकदार इसकी क्या है, सर की मतलब जो हम मसा करेंगे वो कहां से लेकर कहां तक करेंगे। चौथाई आप देख सकते हैं कि एक चीज के 4 हिस्से होते हैं, जैसा कि अब सर इसकी करना, तो सर का मसा जो करना है ना, जो फर्ज है वो ये है कि चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा मतलब अब हमारे सर के 4 हिस्से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसमें से कौन सा हिस्सा हम करेंगे तो हमारा चौथाई हिस्सा होगा जी। तो इसके मतलब ये है कि आप पूरे सर में से किसी भी चौथाई हिस्से का मसा कर लेंगे तो आपका फर्ज जो है वो अदा हो जाएगा। जैसा कि अब ये मेरा हाथ है, अब मैंने ऐसे कर दिया ऐसे, तो अब मेरा फर्ज मुकम्मल हो चुका है। या मैं ऐसे कर लेता हूँ, या मैं ऐसे कर लेता हूँ, या मैं टोपी उतार के ऐसे कर लेता हूँ, तो ऐसा करने से मेरा फर्ज मुकम्मल हो जाएगा और मेरा वुजू भी हो जाएगा। लेकिन अकेला ऐसा करने से ये सुन्नत के खिलाफ होगा, क्योंकि सुन्नत का तरीका जो है वो अलग है, मसा करने का सुन्नत का तरीका अलग से है, तो ये सुन्नत के मुताबिक तरीका नहीं है। इसीलिए मुझे सुन्नत अदा ना करने का मतलब ये है, ये इसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे मसे का जो फर्ज है ना वो अदा हो जाएगा, मसा इससे मेरा शुमार किया जाएगा, जैसा कि मैंने सर का मसा किया है। इसके बाद हमारे यहाँ पे 3 कंप्लीट हो गए। अब हमारा चौथा फर्ज था टखनों समेत दोनों पांव धोना, दोनों पांव धोना, ये हमारा है चौथा फर्ज। हमारा चौथा फर्ज क्या है, दोनों पांव धोना टखनों समेत। टखनों समेत दोनों पांव धोना, मेरे भाई आप जानते हैं इस टखने बोलते हैं पंजाबी में जिसे गिट्टे कहते हैं। अब गिट्टे जो है हमारे जो टखने हैं, इन्हें पांव धोते वक्त इन्हीं के साथ इसके अंदर ही धोना है, तो टखने छोड़ने नहीं है। टखने छोड़ने से अगर टखने हमारे खुश्क रह गए तो हमारा जो वुजू है वो नाकिस रहेगा, काबिल नहीं होगा। तो ये है हमारा चौथा फर्ज, टखनों समेत दोनों पांव धोना। ये जो हमारे टखने हैं ना, इसे हमने मुकम्मल तौर पे धोना है, पांव के साथ धोना है, ये हमारे पांव के अंदर शामिल है। चौथा हमारा जो रुकन है टखनों समेत पांव धोना। अगर हम टखनों को साथ नहीं धोएंगे, टखनों से नीचे नीचे तक धोएंगे, टखने अगर सूखे रह गए तो इससे हमारा वुजू जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो चौथा रुकन है वो ये है कि टखनों समेत दोनों पांव धोना। तो ये है पहला मुंह धोना, यानी कि ये जो मुंह धोना है इसे हम हम कहेंगे कि मुंह धोना नहीं है, क्योंकि गलत है, मुंह सिर्फ इसे बोलते हैं। हम कहेंगे पहला है चेहरा धोना, ये हमारा पहला फर्ज है। उसकी तूल यानी कि लंबाई, अर्ज यानी कि चौड़ाई, इसकी मिकदार क्या है वो मैंने बता दी। अब इसके बाद है हाथ धोना, यानी कि कूनी समेत हाथ धोना, सॉरी हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कूनी समेत दोनों बाजू धोना, क्योंकि ये बाजू है, हाथ ये होते हैं, इसीलिए से हम हाथ नहीं बोलेंगे। अब है तीसरा रुकन हमारा सर का मसा करना, और चौथा फर्ज है हमारा दोनों पांव टखनों समेत धोना। अगर इन चारों में से हमने कोई एक चीज भी छोड़ दी, इन चारों में से हमने कोई एक चीज भी छोड़ दी, या किसी के अंदर कमी पेशी की, हमने थोड़ा सा भी कोई रह गया इनके मुकम्मल करने से, तो हमारा वुजू नहीं होगा। और आप जानते हैं जब वुजू नहीं होगा तो हमारी नमाज भी नहीं होगी। तो इस वीडियो में आज तक हमने ये जाना कि जो वुजू के फराइज हैं उनकी मिकदार क्या है, उन्हें कैसे करना है, और ये तरतीब ध्यान रखिए, तरतीब यही होनी चाहिए। पहले मुंह चेहरा धोना है, उसके बाद कूनी समेत दोनों हाथ बाजू धोने हैं, उसके बाद आपने चौथाई सर का मसा करना है, उसके बाद आपने टखनों समेत दोनों पांव धोने हैं। ये तरतीब है, पहले मुंह धोना है, चेहरा धोना है, फिर आपने बाजू धोने हैं, फिर सर का मसा करना है, और फिर आपने पांव धोने हैं। इस तरतीब को भी आपने मद्देनजर रखना है, तरतीब का भी लिहाज रखना है। तो इसमें से अगर हमने एक भी ना की तो हमारी नमाज नहीं होगी। ये आप दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, उनको पता चल जाएगा, तो इसका स्वाब आपको भी मिलेगा। वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस दफा इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि वुजू की सुन्नतें कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।